कई नौजवानों नूं नवां पता नहीं 5 साल एक दिन कट्टना बहुत औखा हो जाता 5 साल कट्टी आ कौम लई तां कौम दा भी मुੱਲ बनदा बीबी खालड़ा हराई हुण फोन डिग गया मरोगे हुण बंदे नाल 10 बंदे कनैक्टड है 15 बंदे कनैक्टड संगरूर च माइयां बच्चे तुसीं प्रचार करना 15 वोटां एक घर चों पैण वड्डी लीड सरदार सिमरनजीत सिंह मान नूं जिताउणा ताकि खालसा राज इन्हां ने गल ही सिक्खी दी करनी है यार सीधी जी गल है मैनूं कहण तूं रुखा सिमरनजीत सिंह मान ने किद्दे चोपड़ी गल करती साफ कहंदा वोट पाउणी आ क्यों कहंदा सच्चा है होर आए हत्थ बन के खड़ जांदे ने सो भाई बेनती है जेकर तुसीं नशे तो आपदे जवाकां नूं बचाने चाहुंदे अपना मुद्दा नशा ते नशा जिहड़े पिंड च नशा विकदा असीं उत्थे जाने आ मुंडा मोहनजीत सिंह शेरो केंद्री शेरो ते ओहदे माता जी बैठे ने ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ 60 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पूरा उपरले लैवल ते लैके जाइए तो एक गल होर वध तो वध प्रचार नहीं है मेरे दिल च आई है मैं आपदे दिल की गल कहना है 1 जून 1984 नूं सवेरे टैंक बाड़ते सी इंदिरा गांधी ते जिहड़े आही इहदे दूजियां पार्टियां चमचे ने इकट्ठे होके जदों टैंक बाड़े जुल्म होंदे ने उन्हां दी गल हो फिर अपनी गल करू कौन मातड़ तमातड़ हुंदा है दूजे दिन जाके सलै जांदे ने जो अपने लिए लड़ूगा उपर जाके उसे दी गल आपां करनी है सो वध तो वध वोटां पाओ भाई ते हुण आपां 5-6 जकारे लावांगे नगाड़ा बजा के तुरो जित मुकाबला किसी नाल है ही नहीं जित है बस सो 4-5 जकारे लावांगे गज बज के जवाब दिओ है ते आपदे बच्चों नूं सिक्खी च सिखाओ ते मेरे बाई बन के बेनती है जे कोई दाड़ी केस रख के नशा बेचदा है कोई भी है चाहे गुस्सा ना करो तां भाई यह पाप ना करो बहुत बड़ा धोखा है सोनू हथ बन के बेनती है ते जो नोहां धीआं नाल हो के दाड़ियां रंगना भी छड्ड दो क्योंकि अकाली फूला सिंह ने अकाली पार्टी अपनी यह अकाली पार्टी है उन्हें महाराजा रणजीत सिंह नूं मुश्कां लालियां सीगियां आपां नचार चुन लिया भंड नचार नच्चण गाउण वाले आपां राजे बनाते राजे कौन होने चाहिए सी सिख सरदार इस देश का राजा गुरु गोबिंद सिंह सी आपां भंडा हथ कुर्सी देती उन्होंने तो सिर च पानी पाउणा है दस्ता दूठा जां मारने कुटने लोग पुलिसां वाड़दियां सो जकारे लावांगे बोले सो निहाल पंथ की जीत राज करेगा राज करेगा खालसा आपां सारी सदी राज करेगा खालसा पढ़ी जाने हुण बारी आ ਸਿੰਘੋ राज करन दी तां राज कराओ इन्हां नूं अपने अमरतपाल सिंह खालसा बठिंडे तो भी साडे लखे सिधाणे नूं जिताओ जिथे भी अपने सिख सूरमे खड़े होए ने
ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰ ਜੀ ਹੜਪ ਲਿਆ ਦੋ ਯਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। चूल ते निशान रहे पंथ महाराज के, चूल ते निशान रहे पंथ महाराज के। भाई दीप सिद्धू तेरी सोच ते करा देंगे ठोके, भाई दीप सिद्धू तेरी सोच ते करा देंगे ठोके। सरदार सिमरजीत सिंह मान जिंदाबाद, सरदार सिमरजीत सिंह मान जिंदाबाद। भाई साडे कोले प्रचार दे साधन थोड़ा जिहा घट है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੂਰੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਬਣੋ ਪ੍ਰਚਾਰੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਖੇ ਮੰਦੀਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੇਪਰ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु के सिखो, ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਖੈਰੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਸਾਰੇ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੜਕਮਾ ਦੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਚਰਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਆ 15 ਦਿਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਤਲਵਾੜੇ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਰੂਰੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 5 ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭੇਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 12 ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ 2 ਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਉੱਥੇ 0.1 ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਐਤਕੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੇ 100 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ 100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 2 ਸਾਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਢਾਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਫਤ ਨੱਪਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੂਕਾ ਰਾਜ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨੇ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਦਲਾ ਲਊਗਾ। ਫਿਰ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜਕੜ ਕਿਤੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 83 ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂ। ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੜ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ 15% ਸੀ। ਉਹੀ ਨਾ ਡਰੀ ਜਾਇਓ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆ 15 ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹਿ ਜਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੂਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਗਲਬਾਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਆਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਾਉਣੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਔਰ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਿਆਣਾ ਸਰਪੰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਫਤਾਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ। ਰਫਤਾਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ 2 ਕੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਗਾਏ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਦੋਹੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਊਂਗਾ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੂਫਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਰਮੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉਲਟੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਿਆਇਓ ਜੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਝਾੜੂ ਆ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਬਣਨਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਝਾੜੂ ਫੜਾਏ ਆ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਆ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੰਗਾਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਯੋਧੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਬਸ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਜਾਂ ਨਾ ਖੜਨ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਗ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਰੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ INSA ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਲਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲੜਾ
ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕੌਮ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲੜਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਥ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟਿੰਗ MP ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਟਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 1919 ਦੀ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਲਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਲਝਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਰਸੇ ਵਲਟੋਏ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰਸੇ ਵਲਟੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 700 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਇਸ ਝਾਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ DGP ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ KP ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, NSA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟਿੰਗ MP ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਊਚ ਨਾ ਨੀਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ MP ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ PAC, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ। ਭਸੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਐ ਜਚਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੜਾਈ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਗਾੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੋਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਰ ਕੀ ਮਿੱਧਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਕਾਹਦਾ ਮਤਦਾਨ। ਜੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ
ਅੱਜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਘਰ ਘਰ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ, ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਕਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪ ਸਾਂਭਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ, ਝੋਨਾ ਜੇ ਲੇਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 25 25 30 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਣਾ। ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵਿਕੀ ਤੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਭਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 1 ਜੂਨ 1984, 1 ਜੂਨ 2024, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਇਕੱਲਾ ਏ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ MP ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲੂਗਾ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਲਾਲ ਲਵੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਲਿਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਆ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ
ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਬਰ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਆਗੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ मैं BBC तो खबर सुनी कि दरबार साहब के उत्ते हिंद हुकूमत ने फौजी हमले करते हैं ते हजारां सिख ते संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले शहीद कर दिते हैं। मेरी रूह नूं इड्डी सट लगी कि मैं अपनी नौकरी तो इस्तीफा देता। और उस दिन तो लग के अज तक जो संतां दे बचन से इस तो पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बचन है, वो दिन गया अज चढ़िया। मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हुक्म ते जो संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले ने कहा ओदी पालना करते रहे हैं। जे मैं कल्ला रहिंदा तो सफलता नहीं सी होनी। तुसी मेरे नाल चले हो। माड़े टाइम भी आए हैं, अजे चंगा टाइम नहीं आया, पर तामी तुसी सिख कौम की आज़ादी की गल छड्डी नहीं है।
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ,